السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں سہیل خان. ناظرین، آج امریکہ سے میرے ایک دوست نے مجھے بہت بڑا ایک 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 چیز فارورڈ کی ہے، اور اس میں بہت بڑا زیادہ میسج ہے. اور یہ جو انہوں نے جو میسج مجھے فارورڈ کیا ہے، یہ جو ابن خلدون طبری ہیں، وہ ایک تاریخ کے بہت بڑے مورخ رہ چکے ہیں اور بڑے دانشور رہ چکے ہیں. ان کا ایک کوٹ اس دوست نے مجھے بھیجا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ظالم حکمرانوں اور غلاموں میں سے کسی ایک کو مٹانے کا اختیار دیا جائے تو میں غلاموں کو مٹانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ غلام ہی ہیں جو ظالم حکمران پیدا کرتے ہیں. ہمارے ملک کا بھی کچھ اس طرح ہی سچویشن ہے، اور یہاں پر ابھی تک ہم انگریزوں سے غلامی سے، ان کے چنگل سے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی ہم پھر بھی ایک غلام قوم ہے. اور ہمارے جو حکمران ہیں جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، جو پاکستانی عوام پہ جب سے پاکستان بنا ہے اور جو پاکستانی عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. اور ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ کہانی ختم ہوگی، اور ضرور ختم ہوگی. اور اب وہ دور تھوڑا بہت شروع ہو چکا ہے، اور جو حصول انصاف ہے، جو پہلے ہمارے عدالتوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، ججز انصاف نہیں کرتے، ججز بک گئے ہیں، ججز کمپرومائز ہو گئے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب پاکستان کی سب سے بڑی معزز عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ ایسے ججز پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس غلامی کی سوچ کو اختیار کرنے سے بالکل انکار کر دیا ہے. حالیہ جو ججمنٹ آئی ہے، جو فیصلہ آیا ہے 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی فل کورٹ میں سے جو 8 ججوں نے جو تاریخی فیصلہ دیا ہے، یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں اب انصاف کا بول بالا ہوگا، انصاف کی جو جیت ہوگی اور ظلم کا خاتمہ ہوگا. اور وہ دور جو جس کے دوران ججز انڈر پریشر رہے، اب یہ تاثر آہستہ آہستہ ختم ہونے جا رہا ہے. کل بڑا اہم دن ہے. کل الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے اس 13 رکنی فل کورٹ کے اس فیصلے، جس میں سے 8 میجورٹی ججوں نے فیصلہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، تاریخی فیصلہ، جو 8 فروری میں انتخابات میں جو ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا، جو زیادتی کی گئی تھی اور آئینی ادارے نے کی تھی، اور وہ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کل اجلاس بلا رہا ہے، اور وہ اس پر غور و فکر کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ جو 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے، اس پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اس پر کیسے عمل درآمد کرنا ہے. حالانکہ یہ تو کوئی کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے اس پر ڈیلیبریشن کرنی ہے. ایک سیدھا سادہ ایک سٹریٹ حکم ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں سے 80 میں سے جو 41 ممبران ہیں جن کے سرٹیفکیٹ بقول الیکشن کمیشن انہوں نے نہیں جمع کرائے تھے، باقاعدہ اب وہ سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے، پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے، ایفیڈیوٹ جمع کرائیں گے. اور اس کے بعد 15 دنوں کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ 80 جو ممبران تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جو مخصوص نشستیں دینی ہیں، ان کو متناسب نمائندگی کے حوالے سے 80 کے حساب سے ان کو پھر وہ خواتین کی اور مائنورٹیز کی مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دینی ہے. کل بہت بڑا یہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوگا. لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اب وہ دور نہیں رہا، کیونکہ اس 12 جولائی کے ججمنٹ میں ان 8 جج صاحبان نے باقاعدہ طور پر یہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ اگر آپ کو ہمارے فیصلے کی سمجھ نہیں آتی یا آپ اس پر اگر عمل درآمد نہیں کرتے، خاص طور پر پی ٹی آئی کو کہا ہے، تو وہ پاکستان تحریک انصاف پھر ان 8 ججوں کے
चैम्बर में जा सकेंगे और बाकायदा तौर पर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अगर मौजूदा हुकूमत या नेशनल असेंबली इससे इनकार करती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा, उसका एक्शन होगा उन 8 जजों का और एक दमादम मस कलंदर होगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई भी जो इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ना माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 190 के तहत ये भी इख्तियार है जिसमें पाकिस्तान के तमाम एग्जेक्टिव इदारे, तमाम वो इदारों को पाबंद कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी आर्डर होता है, जो भी फैसला होता है, उस पर मनोअन जो है उन्होंने इस पर अमल दरामद करना है। तो लिहाजा नो चांस, कोई वो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या स्पीकर कौमी असम्बली इसमें कोई जो है डिलेइंग टैक्टिस से होंगे। दूसरी जो बात, कल पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल कुछ 7 मेंबरान ने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो उनकी ख्वाहिश है, बल्कि उन्होंने 19 जुलाई को मीटिंग भी बुलाई है इलेक्शन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, 4 जजों को वो एडहॉक जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, रिटायर्ड जजेस को वो एडहॉक जजेस ला रहे हैं। हालांकि आइन का आर्टिकल 182 बिल्कुल वाजे है और उसमें ये लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नशिस्तें खाली हों तो फिर आप एडहॉक जजेस जो है वो तैनात कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा जो स्ट्रेंथ है, जो आइनी जो रिक्वायरमेंट है, 17 जजेस बाकायदा तौर पर अपॉइंट किए जा चुके हैं और इसका जवाब ये पेश किया जा रहा है कि ये जो 4 जजेस को लाया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत हजारों पेंडिंग केसेस हैं, उनको पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो लोग कहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो 12 जुलाई के फैसले के तहत बिल्कुल तनहा रह गए थे और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उनकी जो एक आइसोलेशन है, तो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ जजों को ला रहे हैं ताकि वो उसके टीम में शामिल हो जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो उस पर जो है वो अपने मनपसंद जो है बेंचेस लगाएं। लेकिन ये गलत भी हो सकता है कि काजी फाइज ईसा साहब की सोच ठीक हो और ऐसा ना हो और वाकई इन जजों को सिर्फ ये टास्क दिया जाए कि ये जो जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जेल पिटिशंस बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो बहुत सारे गरीब लोग, नादार लोग अभी तक जेलों में सड़ रहे हैं, उनके केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। अगर ये अच्छी बात होगी अगर इन जजों को सिर्फ उन केसों पे लगाया जाए, बजाय इसके कि वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो हुकूमत ने कहा है कि गद्दारी का मुकदमा दायर करेंगे या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से अगर उनको उस जजेस में शामिल करेंगे, ये फिर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जो 8 जज साहिबान हैं जिन्होंने फैसला दिया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में और 3 और जज साहिबान हैं जो उस कैंप में बिल्कुल शामिल होंगे और उसकी तादाद 11 हो जाएगी। फिर भी जो अगर खर्चा जो जाहिर किया जा रहा है तो काजी फाइज ईसा साहब का वो ख्वाहिश भी फिर पूरी नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान बार कौंसिल कल इस पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 7 मेंबरान ने कल बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन और उनकी जो बॉडी है वो भी कल आपस में सलाह मशवरा करेंगे और इस पर अपना बयान देंगे कि आया जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उसके खिलाफ जाते हैं या उसके हक में जाते हैं, ये तो कल ही पता चलेगा। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा। नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।